তুমি বোম না তেজো নবায়ু চিদানন্দ রূপ শিবহং শিবহং চিদানন্দ রূপ শিবহং শিবহং চিদানন্দ রূপ শিবহং শিবহং न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं नमे विशुरागो नमे लोभो वादनैव मे नैव मत्सर्यो न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो निराकाररूपं विभूत्या च सारोऽत्र सर्वैन्द्रियाणां न च
Kadam Naiva Mukti Nameya Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Shivoham Shiva, Shiva, এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता। अनेन अहोरात्रा संदधामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्भक्तारामवतु avatu bhaktaram avatu bhaktaram Shanti 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 Om Apayantu Mamangani Bhapanhachakshu Om Apayantu Mamangani Shrodramata Balamindriyani Cha Sarvani Savyam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro Anirakarnamastu Anirakarnameyastu Namaste Moi Santu Te Moi Santu
Bharate santu te santu. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti Shanti, Shanti Shanti. Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate. Om Purnamada Purnamada Purnamidam Purnamudachyate. Purnamadaya Purnamiva Avashishvate. Purnamida Purnamidavashishrate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Sano Abatu Sano Bhanatu. Om Sarvabhavantu. Viriyam Karvavahui. Sarvabhavantu. Tejasvino Adhitamastu Ma Vidvishavahui. Tejasvino Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Shangno Mitra Shang Varuna Shangno Bhavati Aryo Maha. Om Shanti Mitra Shangno Indra Brihaspati Shangno Vishnu Urukrama. Namaha Brahmane Namaha Devayu. Eva Pratakshang Brahmasi. Swami Vaprataksham Brahmavati Swami. Satang Bodhi Swami. Satang Bodhi Swami. Amabatu Tadvakaramabatu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Bhadran Karne Vishnam Deva. Bhadrang Vasema Akshaviyayotra. Jayam Gaitu Swang Shotanovi. Japahitang Yatayo. Shanti Shanti
শান্তি শান্তি। Om Shanti Shanti Shanti. আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 980তম পর্ব। আজকের এটি আমাদের ডিজিটাল সানডে মোডে 271st 271তম আজকের আলোচনা। আমাদের গত রবিবারের আলোচনাটি ছিল পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে। আজকে আমরা কলকাতা থেকেই আবার বলছি। আজকের আমাদের প্রসঙ্গ অয়ম অপাপেন, সেলফ আনফোল্ডমেন্ট। আনফোল্ডমেন্ট কথাটির মধ্যে রয়েছে একটি তাৎপর্য, যেখানে আমরা এটি নির্দেশ করছি, এটি বলতে চাইছি, আমাদের বেদের ঋষিগণ এটি বলতে চেয়েছেন যে তোমার মধ্যে আছে সম্ভাবনা, ভগবতটা তোমার মধ্যে রুখে আছে, তোমাকে নিজেকেই সেটাকে উন্মোচন করতে হবে। এবার এই উন্মোচন করবার জন্য কি কি অ্যাডভাইস তারা দিয়েছেন সেগুলি হচ্ছে এই পথ। কেমন করে সেটা উন্মোচন হবে? উন্মোচন কি না, তোমার মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে, ভগবত্তার সম্ভাবনা, ডিভাইন যে তোমার ভেতরে আছেন, ভগবান যে তোমার মধ্যেই অবস্থান করছেন, তোমার মধ্যে যে ডিভিনিটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আছে, সেটিকে জানা, বোঝা, সেটিকে বিশ্বাসে আনা, তারপর ক্রমে ক্রমে সেটিকে অনুভবে আনা, অনুভবে আনবার পর সেটি ক্রমে বিস্তৃত হয়ে আরো বেশি করে কিভাবে সেটিকে জীবনে বরণ করে নেওয়া যায় সে পথে এগিয়ে যাওয়া। এটি হলো স্পিরিচুয়াল সায়েন্সের মূল উদ্দেশ্য, মূল তাৎপর্য। আমাদের যে অধ্যাত্ম, ভারতবর্ষের যে অধ্যাত্ম, তার সকল অধ্যাত্মের সকল মার্গেরই অরিজিন হলো বেদ। সকল মার্গই বেদ থেকে আগত উদ্ভূত। তার মধ্যে প্রধান সমস্ত মার্গগুলি, সেগুলি সবাই সেটিকে জানেন, বোঝেন, বরণ করেন, বলেন, প্রকাশ করেন। কিছু পথ আছে যেগুলি তারা বেদ প্রজ্ঞার অধীনেই আছেন, বেদ অববাহিকাতেই আছেন, কিন্তু সেগুলিকে প্রকাশ করেন। আমাদের যে স্বরদর্শন আছে, স্বরদর্শন বলে যাকে বলা হয়, সেই স্বরদর্শনের মধ্যে কিছু অংশ আছে যেখানে ভগবানকে বরণ করবার ব্যতি রেখে একটি সত্য বা একটি তাৎপর্য পূর্ণ একটি অবস্থা, একটি পূর্ণত্বের অবস্থা, সেটি অনির্বচনীয়, এমন ভাবে সেটিকে মানা হয়, জানা হয়, জানবার চেষ্টা এবং জানাবার চেষ্টা হয়। কিন্তু এছাড়াও আর যে মার্গগুলি রয়েছে, সেখানে ভগবানকে তার রূপে বা অরূপে জানবার জন্য প্রয়াস, সেটি প্রধানত হয়ে আছে। বেদের যে 4টি বিভাগ, এই 4টি বিভাগের মধ্যে তাৎপর্য আছে। কেন 4টি বিভাগ করা হলো? তাৎপর্য হলো এই 4টি বিভাগ 4 রকম ভাবে, 4টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, দিক থেকে ভগবানকে জানবার জন্য প্রয়াস করেছে। এটি এখানে বহুবার আলোচনা হয়েছে। সেগুলি কি কি, তার ব্রহ্মবাক্য, ব্রহ্মস্পন্দন কি, এবং সেখানে প্রধান যে দর্শন, প্রধান যে ফিলসফি, প্রিন্সিপাল ফিলসফি বা সেন্ট্রাল ডক্ট্রিন, সেটি কি, সেটি বারবার সেখানে এসেছে। সংক্ষেপে সেটি হলো প্রজ্ঞা, ঋগ্বেদের, ভক্তি, ভগবান এবং ভক্ত, এই অবস্থা সামবেদের, পূর্ণত্বের বোধ এবং পূর্ণত্বে মিশে যাওয়া যজুর্বেদের, সেটি আবার দুভাগে আছে তার অন্তর্গত, কৃষ্ণ এবং শুক্ল। কৃষ্ণ যজুর্বেদে সেটি আছে পদ্ধতি, প্র্যাকটিস,
এগুলিকে সেখানে বিশেষভাবে হাইলাইট করা আছে। আত্মতত্ত্ব সেখানে আছে, আত্মতত্ত্ব আত্মাকে সেখানে বর্ণনা করা আছে। শুক্লতে সেটি বিশ্বাসে, উপলব্ধিতে আর নিবেদনে সমর্পণ। শুক্ল যজুর্বেদে সেটি সমর্পণের কথা সেখানে আছে। অথর্ববেদে এসে আমরা সেটিকে প্র্যাকটিসের স্তরে, অর্থাৎ জীবনের প্রয়োগের স্তরে সেটিকে আমরা দেখছি। অথর্ববেদ যেখানে জোর দিয়েছেন, সেই পয়েন্ট অফ এমফ্যাসিস যেটি, পয়েন্ট অফ এমফ্যাসিসটি হলো প্রধান প্রাণতত্ত্বকে অথর্ববেদ যোগ দিয়েছে। প্রাণতত্ত্বের উপরে জোর দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো জীবনে যদি কিছু করতে হয়, জীবনের মধ্যে যদি কোনো বোধ, কোনো উপলব্ধি এটিকে জাগিয়ে তুলতে হয়, তাহলে সেটির জন্য যে শক্তি, যে সামর্থ্য, সেই শক্তি এবং সামর্থ্য প্রাণের শক্তি থেকে আসে। এটিকে ভাইটাল বলা হয়েছে, ইংরেজিতে বলতে গেলে ভাইটাল। ভাইটাল কি? না, ভাইটাল হলো প্রাণের শক্তি। ভাইটালকে উদ্দেশ্য করে নানা রকম পরবর্তীকালে নানা রকম বিজ্ঞানের ধারা, সায়েন্স নানা রকম তৈরি হয়েছে। কেমন করে ভাইটালকে জীবনে উপলব্ধিতে যে ভাইটাল জাগিয়ে তোলা যাবে, সেটিকে জীবনের মাঝে প্রয়োগে কেমন করে নিয়ে আসা যাবে, এটি হলো ভাইটাল। আমাদের যে পঞ্চকোষ তত্ত্ব, এই পঞ্চকোষ তত্ত্বের মধ্যে এই ভাইটালটি প্রধান হয়ে আছে। পঞ্চকোষ তত্ত্বের মধ্যে আছে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়। ভগবানকে যখন বোধে, বোধ বা উপলব্ধিতে, পূর্ণত্বে যখন অনুভবে পাওয়া যায়, তখন সেটি হলো আনন্দময় অবস্থা। আনন্দময় হলো ব্রহ্মানন্দ, ভগবানের স্পর্শের আনন্দ। ভগবানের স্পর্শের আনন্দ যখন ফুটে ওঠে, সেটি হলো ব্রহ্মানন্দ। এই ব্রহ্মানন্দ যখন জীবনকে স্পর্শ করে, তখন জীবনের মধ্যে আর অন্যগুলি ব্যতি রেখে ভগবানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতার সূচনা। অন্যগুলি ব্যতি রেখে এগিয়ে যাওয়ার যে প্রসঙ্গ, সেটি লাস্ট সানডে আমরা একটা আলোচনা করেছিলাম, যে অ্যাবসলিউটিজম, ভগবানকে একমাত্র পাওয়া। ভগবানকে একমাত্র করলে, এই যে তিনি আত্মা রূপে আছেন, পরমাত্মা, এই আত্মাই, তিনি সেই পরমাত্মাই আত্মা রূপে আছে। অর্থাৎ পরমাত্মা স্বয়ং আত্মা রূপে জীবের অন্তরে অবস্থান করে। ঋষিদের উপলব্ধিতে সেটি জ্ঞাত হয়েছে। কিছু পথের উপলব্ধিতে সেটি হয়তো সবসময় জ্ঞাত হবে না, কিন্তু তার যে একটি রিফ্লেকশন, সেটি আসবে। যখন একজন তিনি সাধন পথে এগিয়ে চলেন, তাকে সাধন পথের যে স্তরগুলি আছে, যে স্তরবিন্যাসগুলি আছে, সেগুলিকে তাকে ফলো করতে হবে, সেগুলিকে অবলম্বন করতে হবে। সাধন পথের স্তরবিন্যাসগুলি এমনই, যে স্তরবিন্যাসের মধ্যে অবস্থান করে সাধন পথের মধ্যে আমরা ভগবানকে অনুভবে পেতে শুরু করব। তার সূচনা হবে, বা তার কোনো একটা পয়েন্টে তার সেই অনুভবটা আমাদের কাছে আসবে। অনুভবটা কেমন হয় না, বিজ্ঞানে দুটি তত্ত্ব আছে আমাদের, যে ফিজিক্যাল এবং কেমিক্যাল সায়েন্সে পার্টিকেলগুলি যখন একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কে আসে, অর্থাৎ কণাগুলি বা বস্তুর যে অণু, সেগুলি যখন পরমাণু স্তরে একে অপরের সম্পর্কে আসবার পরে একটা অণু সৃষ্টি করে, মলিকুল সৃষ্টি করে। একটা অ্যাটমিক লেভেলে যখন তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক সূচনা হয়, অ্যাটমিক লেভেলের সম্পর্কগুলি সূচনা হয় থ্রু আ শেয়ার্ড বেসিস
or through a conflicting basis. হয় সেটি হবে একটা পারস্পরিক সংযোজনের মধ্যে, তাকে বিভিন্নভাবে নাম করা যেতে পারে। একটা পদ্ধতি আছে বন্ডিং, কোভালেন্ট, ইলেকট্রোভায়োলেন্ট ইত্যাদি নানা ধরনের বন্ডিং আছে। বন্ডিংটা কেমন না, একটি কণা আরেকটি কণার মধ্যে একটা সংযোগ হবে। যেমন যদি একটা কোন একটা অ্যাডহেসিভ দিয়ে দুটি মেটালকে যদি এক করার চেষ্টা হয়, তাহলে অ্যাডহেসিভটি কি করবে, সে দুটি মেটালের মধ্যে তার যে মলিকুলের মধ্যে কিছু পার্টিকেল শেয়ার করে দেবে। সে মেটাল এ এবং মেটাল বি দুটির মাঝখানে সে তার নিজের পার্টিকেলকে শেয়ার করবে। কোনটি কোন লেভেলে শেয়ার করবে সেটি নির্ভর করছে ওই দুটি যে এলিমেন্ট আছে, এই দুটি এলিমেন্টের চরিত্র, গুণগত অবস্থা তার উপর। অর্থাৎ এটি সম্ভব, এই শেয়ার্ড অবস্থানটি সম্ভব, কিন্তু সম্ভব হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে, তাকে কিছু অবস্থায় আসতে হয়, তবে সেটা সম্ভব হবে, অন্যথায় সম্ভব, আদারওয়াইজ সম্ভব হবে না। তাই যখন একটা শেয়ার্ড কোএক্সিস্টেন্স হবে, শেয়ার্ড কোএক্সিস্টেন্সের মধ্যে একটা এনার্জি যেমন ট্রান্সফার হয় একটা অবস্থা থেকে আর একটা অবস্থায়, তেমনি পার্টিকেলগুলির মধ্যে সাব পার্টিকেল যেগুলি আছে, সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল, তাদের পজিশনও শেয়ার। যেমন যখন যদি অ্যাটমিক মডেল দেখা যায়, তার মধ্যে নিলস বোরের যে মডেল, বোর অ্যাটম মডেল, তার যে আউটার পেরিফেরি বা তার অনেকগুলো লেয়ার আছে। যেমন আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায় যে সূর্য, তার চারদিকে বলয় আছে, তার চারপাশে গ্রহ, উপগ্রহ, আর দূরে তাকালে দেখা যাবে নক্ষত্র, সবাই একটা বলয়ের মধ্যে আছে। ওই যেটা মহাকাশে খুব বড় বড় জায়গায় আছে, এর এক একটা বিশাল বিশাল, এক একটাই ইনফাইনাইট। তেমনি আবার যখন আমরা ক্ষুদ্র একটা কণার মধ্যে আসব, ক্ষুদ্র কণার মধ্যেও ওই একই ধরনের জিনিস আছে, সেখানেও এরকম বলয় আছে, সেখানেও ওরকম চারদিকে ছড়িয়ে আছে সাব অ্যাটমিক পার্টিকেলস গুলো। এবং সেই সাব অ্যাটমিক পার্টিকেলস গুলো যে ছড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই তারা আবার এনার্জি ট্রান্সফার করতে পারে, এনার্জি অ্যাকুমুলেট করতে পারে। কেউ শক্তি দিতে পারে, কেউ শক্তি দিতে পারে। শক্তি যখন বিতরণ হয় বা পারস্পরিক দেওয়া নেওয়া হয়, তখন তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। সম্পর্কটি একটা সিমেন্টিং এর সম্পর্ক। যেমন যদি আমরা দেখি একটা কোভ্যালেন্ট বন্ড আর একটা ইলেকট্রোভায়োলেন্ট বন্ডের মধ্যে সম্পর্ক, একটা ইলেকট্রোভায়োলেন্ট বন্ড যেমন আউটার পেরিফেরি ইলেকট্রনের ট্রান্সফার করে সেই লেভেলে যখন সম্পর্ক করে, সেটাও একটা ভালো মজবুত সম্পর্ক। কিন্তু আরো একটু বেশি মজবুত সম্পর্ক হয়ে যাবে যখন একটা কোভ্যালেন্ট বন্ড হয়। তখন কি হলো, দুটো যেন মিশে যাওয়ার মতো একটা অবস্থা হয়, দুটো পার্টিকেল যেন একসঙ্গে মিশে যাওয়ার মতো একটা অবস্থা হয়। মিশে যাওয়াটি কেমন না, মনে প্রাণে হৃদয়ে যেন মিশে গেল, দুটি প্রাণ, দুটি মন, দুটি হৃদয় যেন মিশে গেল, এরকম একটি অবস্থা। ভক্তি হলো সেরকম একটা ট্রান্সফার অফ দি ভাইব্রেশন। ভাইব্রেশনটি কি না, স্পন্দন। স্পন্দন জীবনের মাঝে যখন আসে, ব্রহ্মস্পন্দন, ভগবানের জন্য স্পন্দন, সেই স্পন্দনের কোনো আকার থাকে না, সেই স্পন্দন কোনোভাবে বিশেষ হয়ে যায় না। স্পন্দনের একটা বিশেষত্ব থাকে, কিন্তু সে আলাদা নয়, জীবন থেকে আলাদা নয়। জুন মাসের যে সত্যের পথ বেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, জুন মাসের 1 তারিখের থেকে সবার কাছে যাবে। আমাদের সত্যের পথের যে ওয়েবসাইট, সেই ওয়েবসাইটে কাল পরশুর মধ্যেই উঠে যাবে। সেখানে যে এবারের এডিটোরিয়ালি আছে ভক্তি তত্ত্ব। ভক্তি তত্ত্বটি হচ্ছে চরণ কমলাশ্রয়, হয়েছি স্থিত তব চরণ কমলাশ্রয়। এটি ভক্তি তত্ত্বটি ভাগবতের ভক্তি তত্ত্ব। ভাগবতের এই ভক্তি তত্ত্বে এটি নারদ ঋষির যে ভক্তি তত্ত্ব, যেখান থেকে নারদের ভক্তি সূত্র তৈরি হলো, সেই নারদীয় ভক্তি সূত্রের যেটি
ভিত্তিমূলক যেটি বেসিস, সেই বেসিসটি হলো এখানে। নারদের জীবনের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা, জীবনে তার যে সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি এগিয়ে চলছেন জীবনের মধ্যে। এই অভিজ্ঞতাটি তার কেমন, তিনি যখন অনেকটা ম্যাচিওর্ড হয়ে তিনি বালক নারদ থেকে ঋষি নারদে পরিণত হয়েছেন দীর্ঘদিনের পরে, তখন তিনি যে ব্যাসদেবের সঙ্গে এবং সুখদেব গোস্বামীর সঙ্গে তার যে সংলাপ হচ্ছে, সেই সংলাপে তিনি প্রাথমিকভাবে ব্যাসদেবকে বলেছিলেন, তারপরে সুখদেব গোস্বামী মহারাজ যিনি ভাগবতের রচনা করলেন, ভাগবতের সুখদেব গোস্বামী মহারাজকে তিনি সেটি ব্যক্ত করেন। নারদ বলছেন তার উপলব্ধিতে, মতিহি মই নিবদ্ধেয় ন বিপদ্যেত বহিহি চিৎ প্রজাহ সর্গ নিরোধে অপি স্থিতি চ অপি মত অনুগ্রহাৎ। তিনি ভগবানের কাছে, ভগবানের যে ধ্যান, ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত হয়ে, ধ্যানে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করে তিনি এই বোধটি প্রাপ্ত হলেন। এই বোধের মধ্যে তার চেতনা ঢুকে গেল, যেখানে তিনি নিজের মতি অর্থাৎ নিজের যে মনের গতি, সেটি সম্পর্কে তিনি নিজে বুঝতে পারছেন। নিজের মনের গতিটি আগে কি ছিল আর তার নিজের মনের গতিটি এখন কি হবে, মনের গতির উপরে তিনি এখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। নারদ ঋষির পরে আরেকটি সংলাপে তিনি সুখদেব গোস্বামী মহারাজের সঙ্গে সংলাপ করছেন, যেটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব একাধিকবার বলেছেন কথামৃতে, সেটি ব্যক্ত হয়েছে কথামৃতকার, তিনি সেটি মেনশন করেছেন একাধিকবার। ঠাকুর বলেছেন, মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত। এটা শ্রীরামকৃষ্ণের একটা বিখ্যাত উক্তি। এটি আজ থেকে প্রায় 30 বছর আগে একটা ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনে I had mentioned in one of the international journals. সেটি আছে, সেটি পরে কোনো বইতে যায়নি, আছে। Bonded in the mind, captured by the core of the mind. এটি 1996 এর একটা পাবলিকেশন, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন। Bonded in the mind and captured at the core of the mind. মনটা কেমন না, মনের মধ্যে থাকে যেমন ক্যামেরা, যেমন ছবি নেয়, আজকাল তো ক্যামেরা লাগে, ফোনে ছবি হয়, সেও ক্যামেরা, ওই কত পিক্সেল থাকে ইত্যাদি। সে ক্যামেরা, যে যত ভালো ছবি নিতে পারবে তার তত ভালো ছবি, স্পষ্ট ছবি হবে, ছোট বড় করা যাবে ছবি। তো সেখানে ক্যাপচার হলো, ক্যাপচার কি হলো না, ক্যাপচার হয়ে আছে, the world is captured in the mind of people in the world. জগতের যে মানুষজন, তাদের কাছে জগতের সবকিছু ক্যাপচার হয়ে আছে, জগতের সব জিনিস সবকিছু সেখানে ক্যাপচার হয়ে আছে, জগৎটা ক্যাপচার হয়ে আছে। জগৎটা সেখানে যেন শতই যেন ধরা আছে, যেন শতই জগৎটাকে ধরে রাখা আছে, ধরা। এই যে ক্যাপচার্ড হয়ে আছে, সেটা কোথায় আছে না, ওই যে মনের বিভাগ পতঞ্জলি মহারাজ করলেন, চিত্ত, মানস, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা। চিত্ত, মানস, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা। চিত্ত হলো মেমোরি, আমাদের যা যা হয়ে গেছে, যা যা ঘটে গেছে, সেগুলো সব ওই ছবিতে ধরা আছে বা নানাভাবে ধরা আছে, চিত্ত। মানুষকে বলা হয় ইংরেজিতে দ্য মাইন্ড প্রপার, অর্থাৎ মনের যেটি গঠন স্থান, মন যেখানে গঠন করে সেটি হলো মানুষ।
বুদ্ধি হলো সেখানে যেটি জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে ঠিক করে, সে হলো বুদ্ধি, ইন্টেলেক্ট। আর এসবের বাইরে যখন কিছু সত্যকে আমরা জানতে পারি নিজেরা, তখন সেটি প্রজ্ঞা তৈরি হয়। ঋগ্বেদের ঋষি বলেছিলেন প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম, প্রজ্ঞায় ব্রহ্ম। অর্থাৎ যখন সেই প্রজ্ঞা আসবে, তখন তোমার মধ্যে ব্রহ্ম জ্ঞান সূচিত হয়ে যাবে। আমাদের ঋষি বললেন যে আমি জেনেছি, বেদ অহম এতম পুরুষম মহান্ত, আমি সেই মহান পুরুষকে বেদ অহম, আমি, আমার সেই জ্ঞান হয়েছে, আমি সেই জ্ঞান সঞ্চয় করতে পেরেছি, অথবা আমার মধ্যে সেই জ্ঞান সঞ্চয় হয়েছে। আমার মধ্যে এই যে জ্ঞানটি, এটি হলো ক্রিয়া। পুরুষম মহান্তম, এই মহান পুরুষ, পরম পুরুষ, ব্রহ্ম পুরুষ, তাকে আমি দেখছি। তিনি কেমন না আদিত্য বর্ণন তমসহ পরস্পর, তিনি কেমন না আদিত্য বর্ণন, আদিত্য সূর্য, তিনি হলেন আলো। ভগবানকে কিভাবে তিনি জেনেছেন? ঋষি বললেন আমি জেনেছি। সবাইকে ডেকে বললেন এই শোনো সবাই, আমি ভগবানকে জেনেছি। ঋষি কেন বলল? তিনি ভগবানকে জেনেছেন, সে বলার কি দরকার, তার কি দায়িত্ব? আর অন্য অন্য মানুষ সেটা জেনে বা কি করবে? তিনি কি জেনেছেন না জেনেছেন তাতে অন্য মানুষের কি সম্পর্ক? এটি আমাদের ঋষি বৈশম্পায়ন, যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু, তিনি যখন শ্বেতাসত্তর উপনিষদটিকে কমপ্লিট করছেন, এটি শ্বেতাসত্তর উপনিষদে বৈশম্পায়নের উপলব্ধিতে এসেছে। যখন উনি সেটিকে পাবলিক করছেন, সবগুলো পার্ট পার্ট করে 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 যখন শ্বেতাসত্তর শেষের দিকে এসে যাচ্ছে, কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, যার পরেই যাজ্ঞবল্ক্যকে উনি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে দিলেন। তখন বৈশম্পায়ন দেখছেন জগৎটা শুধু আলোয় আলো ভরে আছে, এত আলো, এত আলো, এত আলো, সব আলোই আলোকময় হয়ে আছে। ঋষি বৈশম্পায়নকে তিনি মহাভারতের পর্বের ঋষি, বিশ্ব তার কাছে দীক্ষিত, বিশ্বের তিনি দীক্ষা করেন। বিশ্ব মহাভারতের একজন বড় চরিত্র, পিতামহ বিশ্ব, বড় ভক্ত, বড় বড় মাপের তিনি একটা চরিত্র, কিন্তু পাপের সঙ্গে সন্ধি করে পাপের পথে, পাপের সঙ্গে সঙ্গী হয়ে গেছে, ভগবানের বিরুদ্ধে চলে গেল। তাই জন্য বিশ্বের সেটিকে মূল্য দিয়ে যেতে হলো, তার যে সঞ্চিত পাপকে মূল্য দিয়ে যেতে হলো, সেই মূল্যটি তিনি ভগবানের কাছ থেকে নিজেই প্রার্থনা করে নিয়েছিলেন, তুমি আমাকে মোচন করে দাও, হে কৃষ্ণ তুমি আমাকে মোচন করো। তিনি মোচন করলেন। ওর মধ্যে তখন একটা প্রেরণা জাগলো যে অর্জুন যদি আমাকে একটা শয্যা তৈরি করে দেয়, সরসজ্জা, যেখানে প্রতিনিয়ত আমি অস্ত্রের উপরে থাকবো, অস্ত্রের যে যন্ত্রণা, সেটা আমি যেন, সেই যন্ত্রণাটাকে আমি যেন ভোগ করে যাই, কেননা আমি ভগবানের বিরোধিতা করেছি। আমি ভগবানকে জেনেছি কিন্তু বিরোধিতা করি, ভগবানকে জেনেছি কিন্তু তাকে মানিনি। দেবী রায় তাই গান লিখেছিলেন, আমি জানি তাই আমি মানি। যশোদা মায় যখন হিমালয়ে তার কুটি তৈরি করলেন, তখন তিনি
দিলীপের গান শুনবার জন্য তার কাছে অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন। গানটিতে তিনি দেখছেন শ্রী রাধিকা যেন সেখানে নিত্যরতা আবির্ভূতা, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে কৃষ্ণ স্বরূপে উপস্থিত। কৃষ্ণ স্বরূপে কৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ স্বরূপে উপস্থিত, আর শ্রী রাধিকা সেই কৃষ্ণের সম্মুখে তিনি নিত্যরতা, সদা নিত্যরতা। তিনি কেন? যশোদা মা বললেন, দিলীপ তুমি সেই গানটি শোনাও যে আমি জানি তাই মানি, আমি জানি তাই মানি। তিনি জানেন তাই তিনি মানেন, তিনি জানেন তিনি মানেন, তিনি জেনেছেন তাই তিনি মেনেছেন, তিনি জেনে চলেছেন। কি জেনেছেন? না, ঋষি বলেছেন আমি তাকে জেনেছি। তিনি কেমন? না তিনি আদিত্য গণ, তিনি আলো, তিনি আলোই আলোক নয়। তার ঋষি সেই আলোককে দেখলেন, ধ্যানে তিনি আলোককে কেমন ভাবে দেখলেন? বলছেন ভাগবতে তিনি বলছেন, তোমাতেই হয়েছে যখন মনের প্রাণের নিবেদন, এসেছে তোমার আরো আহ্বান। এই অনন্তের নিত্য অবস্থানে হয়েছিল যে মিলন প্রসাদ, ভাবপ্রবাহ হয়েছে স্বজনে। বিশ্বময় এমন নিত্য ভাব ও আহ্বান অবস্থান নিয়েছে জীবনের অফুরন্ত প্রজ্ঞা আকর্ষণ। তোমারই প্রজ্ঞার একান্ত পরশ করেছে উন্মোচন জগৎ মাঝে। তোমারই প্রজ্ঞার একান্ত পরশ করেছে উন্মোচন জগৎ মাঝে। তোমারই কিরণ এখন হয়েছে ক্ষণ মনের মাঝে হয়ে উন্মুক্ত। তোমারই মনে নিত্য বিকাশ পর্ব। যেমন চেয়েছ হতে ভাস্বর, নিয়ে জীবনের স্পন্দন, তেমনি সত্য সৃজন প্রকাশে। মহাকালের এই কাল প্রবাহ এখন দিয়েছে অবারিত আসন করে উন্মোচন একান্ত, আসন করে একান্ত উন্মোচনে। তোমারই শনে এখন নিবিড় আকর্ষণে দোতনায় হয়েছে পূর্ণ বিকশিত ভক্তির নিবেদনে। পূর্ণ প্রকাশ, পূর্ণ বিকাশ, পূর্ণ বিকশিত হয়েছে ভক্তির নিবেদনে। কখন? সেই ছেলেবেলা থেকে নারদ ঋষি করে যাচ্ছেন চেষ্টা, সাধনা, ভগবানের নাম করে যাচ্ছেন। যখনই ক্ষণ পান তিনি ওই পিপল বৃক্ষের নিচে, সেই অশ্বত্থের নিচে তিনি ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকেন। ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে তার সেই তিনি পরম পুরুষকে তার জ্যোতির্ময় রূপে তিনি অবস্থান অবলোকন করলেন। আর অবলোকন করে তিনি কি জানলেন? তিনি জানলেন যে তাকে জানবার জন্য চাই মনের উন্মোচনী, প্রাণের উন্মোচন, হৃদয়ের উন্মোচন, মনের উন্মোচনী। তার ঋষি পরে বলেছেন মনের এই উন্মোচনী কে পারে? কে পারে মনের এই উন্মোচনীকে উপহার দিতে, মনকে উন্মোচন করতে কে পারে? বলছেন যে পারে সে পারে, যে পারে সে পারে মনকে উন্মোচন করতে।
মনের অঙ্গন চারদিক থেকে যেন ঘেরা থাকে, মনের চারপাশে দেওয়া আছে বেড়া। একজন বললেন, কালী নামে যদি বেড়া দেওয়া যায়, মায়ের নামে। একজন ভক্ত প্রকাশ করেছেন তার উপলব্ধির কথা। বেড়া প্রসাদ লিখেছেন গানে, কালী নামে দিয়েছি বেড়া। কালী নামে তো বেড়া নেই, মনের বেড়া আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, পেটলি আছে, অহংয়ের পেটলি। মনের বেড়া হয়ে আছে ওই অহংয়ের পেটলি। জাপর শাস্ত্রী লিখলেন, your existence is your identity. You exist, therefore the world exists. Your testimony of the world is your realization of the world. The way you know the world is the world to you. The way you understand the world is the world to you. The way world comes to you is the world to you. Your world is your world. মনের অঙ্গন বেড়া দেওয়া আছে, সব মনে খুব টাইট বেড়া দেওয়া আছে, খুব উঁচু পাঁচিল দেওয়া আছে, গেট বন্ধ, ভেতর থেকে তালা দেওয়া। It's locked from within. ওই সেই 30 বছর আগে সেই লেখার মধ্যে I had to highlight a point. একটা মার্কেট, কনজিউমার ট্রেন্ডস গুলো মার্কেটে যখন আসছে, that was the time when the consumerism started. Early 90s in the Western world, it started flashing. Consumerism এর ফার্স্ট ফোকাসটা কি ছিল? যে I need more. মানুষের জীবনের জন্য কি দরকার? I need more. What do you need? I need more. Most of the time I don't know what is that I need exactly. But I need more. I need something else. I'm never happy. I'm never satisfied. The world has failed to satisfy me, make me happy. The world will never be able to satisfy me and make me happy. Even if it does, that will be for a momentary period. Shakti যখন লিখলেন, your existence is the reflection of your understanding of the world and your identity with the world. Likelen, accept the being of yours. Everything is nothing. শ্রীরামকৃষ্ণ যদি বললেন নেতি নেতি করে ভগবানের কাছে যাও, ঠিক তার অপোজিটটা উনি বললেন, আর সব নেতি নেতি করে নিজেকে ধরো। জাস্ট অপোজিট। উনি বললেন এটা নয়, ওটা নয়, ওটা নয়, ওটা নয়, সেটা এটা। শেষে গিয়ে ভগবানকে পাও, সব বাতিল হয়ে গেল, থাকলো ব্রহ্মবস্তু, শূন্য, মহাশূন্য, মহাবোম, মহাকাশ, ওটি ব্রহ্মবস্তু। আফটার নিগেশন অফ এভরিথিং, সাথে বললেন আফটার নিগেশন অফ এভরিথিং ইউ রিমেন। If you don't remain, nothing remains. Because everything is subject to your own understanding of the other things. সামনে একটা বাড়ি আছে কি নেই, তোমার যদি বোধ হয় হ্যাঁ সামনে একটা বাড়ি আছে, তাহলে তোমার কাছে সেটা বাড়ি। আর বাড়ি থাকুক বা না থাকুক কিছু এসে যায়। If your perception is not accepting that সামনে বাড়ি আছে বা নেই, সামনে বাড়িটি আছে এটা যদি তোমার পারসেপশনে না আসে,
তাহলে বাড়িটি নেই তোমার কাছে। It doesn't exist. Whether it exists to others or to the world, that is a separate issue. To you, it does not exist. I took the cues from Shastri and mentioned Shastri is correct, but just you have to reverse the shift. যে পাতায় উনি লিখেছেন এটি তার পাতাটা উল্টে দেয়, জাস্ট উল্টে উল্টালে কি হয়? The things exist whether you accept or not. বাড়িটি আছে, তুমি মানলে কি না মানলে না তাতে কি এসে গেল, বাড়িটি আছে। যেটি theory of negation, that theory of negation is not as per our tradition. ভারতবর্ষের যে ট্রেডিশন, the tradition of Vedas, এখানে কোনো negation নেই, কোনো নেটিভ স্কোপ নেই। আমাদের কোনো চার বেদের মধ্যে কোনো বেদে কোনো স্তোত্র নেই, কোনো মন্ত্র নেই, ঋষিদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, ঋষিদের কোনো কিছু বলা নেই যেখানে নিগেট করে ভাবা হচ্ছে। নেগেটিভ ডাজ নট হ্যাভ এনি প্লেস ইন ইন্ডিয়াস ফিলসফি। রাধাকৃষ্ণন আমাদের 6 ফিলসফিস এক্সপ্লেন করেছে। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ, বিখ্যাত পণ্ডিত, প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ওটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, বিখ্যাত পণ্ডিত, ভালো অধ্যাপক ছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন একসময়। ষড়দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছে, 6 ফিলসফিস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমফাসিস দিয়েছে। All of a sudden, Charvakya emphasis there. What is the role of Charvak? Entire Vedic period, there is nothing called Charvak. I'm telling the world that this is a wrong perception about India's philosophy. I have the personal understanding of all the words of the Vedas, from the first word in the beginning up to the last word at the end. Almost 1 lakh stotras are there. Nowhere there is a mention of philosophy of Charvak or a negation. আমাদের Vedic civilization-এ কোথাও কোনো negation-এর scope নেই। It is all affirmation, positive. Not only affirmation, কার্গি এসছেন, যাজ্ঞবল্ক্যকে বলছেন, তোমায় আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। বললেন বলো। জনকের দরবার, জনক বসে আছে, রাজা জনক, রাজর্ষি জনক, ব্রহ্মজ্ঞানী, সবাই 3 জন। বলছেন আমি দেখছি আমার দক্ষিণ নয়নে এই সূর্য, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মের প্রতীক। আমার বাম নয়নে দেখছি চন্দ্র, তিনি ব্রহ্মের প্রতীক। আমার ত্রিনয়ন স্থানে আমি দেখছি নক্ষত্রাদি সব একত্রিত হয়েছে, তারা সকলে ব্রহ্মের প্রতীক। এছাড়া তুমি আলাদা করে ব্রহ্মের কি প্রতীক পেতে পারো? আমি তো উপলব্ধিতে জেনেছি তিনি দক্ষিণ নয়নে সূর্য রূপে, তিনি আমার ডান চোখে সূর্য রূপে, বাম চক্ষুতে চন্দ্র রূপে, ভ্রুমধ্যে তিনি নক্ষত্রাদি সব নক্ষত্রগুলো যেন এক জায়গায় হয়ে গিয়ে একটা ভ্রুমধ্যে আলোক উজ্জ্বল হয়েছে। এভাবে আমি তাকে দেখি। যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি এছাড়া আর কিভাবে তুমি তাকে দেখতে পারো? এই তো সব। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, রাজর্ষি জনক, তোমার কি কিছু বলার আছে? রাজর্ষি জনক বললেন, আমি যখন ভূমি কর্ষণ করি, লাঙল চাষ করি,
উনি কৃষক, রাজর্ষি জনক একজন কৃষক। When I plow the land, when I till the land, আমি রাজা, কিন্তু আমি যখন চাষ করি তখন আমি দেখি আমি যেন সেই জগন্মাতার বুকে, জগন্মাতার আজ্ঞাই নিয়ে, আমি তার আজ্ঞা নিয়ে নিই, তার কনসেন্ট নিয়ে নিই, তার আজ্ঞা নিয়ে, আমি তার আজ্ঞা নিয়ে, ওই জগন্মাতার আজ্ঞা নিয়ে আমি তাকে, তার বুকে আমি তখন চাষ করি। আর দেখি ব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং সেখানে মাতৃরূপা হয়ে জগতের কাছে তার ফসল উপহার দিচ্ছে। একজন বললেন, একজন সাধক বললেন, ফসলে কম পড়ে না। রামপ্রসাদ বলেছে ফসলে কম পড়ে না। ফসলের যে হারভেস্টিং, সে হারভেস্টিং এ কম হয় না, ফলাফলে কম হয় না, পরিণতিতে কম হয় না। কালী নামে কর্মের মধ্যে গেলে কম হয় না, মায়ের নামে কর্মের মধ্যে গেলে কম হয় না, জগতের কাজের মধ্যে ভগবানকে নিয়ে জগতের কাজে প্রবেশ করলে কম হয় না। বৈশম্পায়নের কাছে বিশ্ব বললেন, প্রতিজ্ঞা তো করে ফেলেছি, তুমি এবার আমাকে উপদেশ দাও, আমি কি করব। ঋষি বললেন, যে প্রতিজ্ঞা তুমি করেছো, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, যে প্রতিজ্ঞা তুমি করেছো সেটি ভগবানের কাছে মূল্যহীন। তাই তুমি ভগবানকে, ভগবানের কথার অনুসারী হয়ে ভগবানকে বরণ করে। গুরুর পরামর্শ ভীষ্ম শোনেন, তাই তাকে সারা জীবনের জন্য কালিমা নিয়ে চলতে হয়েছে। দ্রৌপদীর অপমান যখন হচ্ছে ভরা রাজসভায়, তখন সব মহান মহান সবাই বসে আছেন, তাদের উপস্থিতিই হচ্ছে। ভীষ্ম আছেন, দ্রোণাচার্য আছেন, আর তো দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, এরা তো তখন লম্পট হয়ে গেছে। এরা তখন হয়ে গেছে একেবারে নিচু ধরনের। তারা হাস্য কৌতুক করেছিল, সবচেয়ে বেশি হাস্য কৌতুক করেছিল কর্ণ। ভীষ্ম তখন চোখ বন্ধ করে মাথা নিচু করে বসেছিল। পরে উনি বলেছেন, যখন কুরুক্ষেত্রে তার যখন শরীর চলে যাচ্ছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে তিনি এই প্রার্থনা জানালেন, মোচন হলো, পাপ মোচন তো হলো, তাহলে গ্রহণ কি হবে? মোচন হলেই কি গ্রহণ হবে অটোমেটিক? তা নয়, ইট ইজ নট অটোমেটিক। ভাগবত বলছেন, ধ্যায়ত চরণ অম্বুজম ভাব নির্জিত চেতসাহা ঔতকান্ত অশ্রু কলাক্ষহ হৃদি আশিনসে শনৈ হরি। হ্যাঁ, মোচন হোক বা না হোক, গ্রহণ হতে পারে। মোচন হলেই গ্রহণ হবে তা নয়, মোচন না হলেও গ্রহণ হতে পারে। ইটস এন অপশন। কখন হবে না, হৃদয়ে অন্তরে যদি ভগবানকে আমরা ভগবানের আসন গ্রহণ করি। ঋষি বললেন, অন্তরে ভগবানকে বরণ করে দাও।
অন্তরে ভগবানকে বরণ করে দাও, অন্তরে ভগবানকে বরণ করে নাও। কেমন করে? না ওই যে বেড়াটাকে খুলে দিতে হবে। কিসের বেড়া? What is this boundary for? Boundary is for your own satisfaction. Consumerism কিভাবে উঠলো? Theory of satisfaction. Every human being wants a satisfaction, personal satisfaction. Personal satisfaction from what? Personal satisfaction from the world. Personal satisfaction from everything in the world. জগতের সব কিছুর মধ্যে থেকে personal satisfaction. Satisfaction is the beginning. চলতেই থাকে। রাজা জনক বললেন, আমি দেখি যখন ভূমি যখন প্রস্তুত হচ্ছে ফসলের জন্য, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। তখন উনি কি দেখছেন? দেখছেন ভূমি প্রস্তুত হচ্ছে না, ভূমি নিজে নিজেকে প্রস্তুত করছেন। The earth, the mother earth, is preparing herself to offer the food for you. ভূমি নিজেই নিজেকে প্রস্তুত করছে। ঋষি অথর্বাণকে সিনিয়র ঋষিরা তাই বললেন, তুমি এই প্রাণশক্তিকে নিয়ে মানুষের মধ্যে জাগরণ ঘটাও, মানুষের মধ্যে প্রাণশক্তির জাগরণ। সাধন চেতন জাগ্রত হতে হলে প্রাণশক্তির জাগরণ প্রয়োজন। প্রাণশক্তির জাগরণ হলে তখন প্রাণের মহিমা তার কাছে ছড়িয়ে যায়, তখন জানতে পারবে বেদ অহম এতম কিভাবে হলো। না তখন সে জানতে পারবে ব্রহ্মই আছেন ওখানে, ভগবান স্বয়ংই সেখানে আছেন। ততঃ পরম ব্রহ্ম পরম বৃহন্তম যথা নিকাকায়ম সর্বভূতেষু গূঢ়ম বিশ্বস্য একম পরিবেষ্টিতারম ঈশং ত্বাং জ্ঞাত্যাহ অমৃত ভবন। এই যে পরম, তিনি দ্য সুপ্রিম, পরম ঈশ্বর তিনি আবার অনুমাত্রায় অনুরূপে হৃদয়ে অবস্থান করে আছেন। ভগবানকে ধারণ কিসে হবে? হৃদয়ে, মনে, প্রাণে। কেমন করে আছেন? না তিনি অনুমাত্রায় হয়ে আছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বুঝিয়ে বললেন, হে গার্গী, তিনি যেমন সূর্য রূপে আছেন, যেমন তিনি চন্দ্র রূপে আছেন, তিনি যেমন আলো দিচ্ছেন, তাপ দিচ্ছেন, শক্তি বিতরণ করছেন, সুষমাযুক্ত আলো দিচ্ছেন চন্দ্রের মহিমায়, তিনি যেমন নক্ষত্রাদি দিয়ে পথ নির্দেশ করে দিচ্ছেন, মহাবিশ্বের তিনি সৃষ্টি স্থিতিকে ধারণ করে রাখছেন। আবার একই সঙ্গে তিনি অভ্যন্তরে, তোমারই গূঢ় অভ্যন্তরে অন্তরাত্মা হয়ে বিকশিত হয়ে আছে। পরিবেশটি তার, তিনি কেমন হয়ে আছেন? না যথা নিকাকায়াম সর্বভূতেষু গূঢ়ম বিশ্বস্য একম পরিবেষ্টিতা। তিনি নিত্য সনাতন, তিনি বিশ্বের মাঝে একাই তিনি হয়ে আছেন, একই তিনি প্রতিভাত হয়ে আছেন, একই তিনি বহু মাত্রায় বহু রূপ গ্রাহ্য হয়ে আছেন।
একই তিনি বহু মাত্রায় বহু রূপে বিকশিত হয়ে আছেন। তিনি সেই এক, তিনি সর্বভূতে অবস্থান করে আছেন। এক তিনি বিরাজমান হয়ে আছেন। তাহলে কি হবে? The mind that was bounded by the surrounded barriers, যে মনের মধ্যে বেড়া হয়ে আছে, আপনি নেতি নেতি করে কি পাবেন? ব্রহ্ম হাতে নয়, পা নয়, শঙ্করাচার্য আত্মসটকরে আত্মাকে খুঁজে বার করতে। আত্মা কি? না তিনি মন নন, বুদ্ধি নন, অহং নন। মনঃ বুদ্ধি অহংকার চিত্তানি ন অহং। আমি সেই মন নই, বুদ্ধি নই, অহংকার নই, চিত্ত নই। আমি সেই শ্রুতি নই, আমি বাক নই। আমি বাইরের কোনো বোধ নই। আমি কোনো দৃষ্টিতে যা দর্শন হচ্ছে, দৃষ্টি স্নাত কোনো বস্তু নয়। শ্রবণ যা হচ্ছে, শ্রবণ প্রাপ্ত কোনো কোনো বাণী, কোনো ধ্বনি নয়। আমি কোনো ধ্যানে কোনো সত্যকে আমি ধ্যানের মধ্য দিয়ে যা পাচ্ছি সেটি আমি নয়। আমি যখন নেত্রদ্বয়ে যখন দৃষ্টি আরোপ করছি, আমি যা দেখছি সেগুলো কোনোটাই আমি নই। আমি কি? না, আমি সেই চিদানন্দ রূপ, সেই মহাশিবম। শিবহ অহম, শিবহ অহম। শঙ্কর বললেন আমি সেই পরমাত্মা মহাশিব, তিনি আমার মধ্যে থেকে আমাকে ফুটিয়ে তোলেন। আমি কোনো কিছু নই। আমি গুরু নই, আমি শিষ্য নই, আমি পিতা নই, আমি পুত্র নই, আমি ভ্রাতা নই, আমি কোনো কিছু। আমি বন্ধু নই, আমি সখা নই, আমি জ্ঞাত নই, আমি অজ্ঞাত নই, আমি কোনো কিছু নই। এটি শঙ্কর বললেন আত্মার বোধকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য। এবার ঋষি কি বলল? ঋষিরা কি পেল? আমরা দেখি ঋষিগণ কি বলছে। पृथ्वी अपतेजो अनिलोके हे समुत्थिते है पंचात्मा के योग गुण प्रवृत्ते है न तस्य रोग न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीर। गोस्वामी যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন এই বোধে স্থিত হও যে তুমি সেই যোগাগ্নিময় শরীর। যোগাগ্নিময় শরীর ভগবানের স্পর্শ তুমি পেয়েছ। মনের মধ্যে যে মালাগুলি হয়ে আছে, মনের যে বেড়া দেওয়া হয়ে আছে, সেগুলোকে ভেঙে ফেল, উন্মুক্ত করো, উদার উন্মুক্ত মন। The mind should be free from all encumbrances. This mind of yours is not your mind. This mind of yours is the mind of the Supreme Divine gifted to you for a while. This mind of yours is a mind to be carried forward, the essence and the truth of the Divine forward. This mind of yours is the mind of the cosmic system. কেমন করে তুমি জানবে? বলছেন युजे बांग ब्रह्म पूर्वम नमोभि श्लोक हेतु पार्थी एव सुरेः
শৃণন্তু বিশ্বেই অমৃতস্য পুত্রা ইয়া ye ধামানি দিব্যানি তস্তু। And then it says, Vedohamitam Purusham Mahantam Aditya Varnam Kamashohoparista. How do you come to know? হে ঋষি, তুমি কেমন করে সেটাকে বুঝলে? তুমি বুঝলে কেমন করে? ঋষি বলছেন, তবে শোনো আমি কেমন করে বুঝলাম। ত্রিউন্যাত শরীরম প্রাপ্ত সম্যং ইন্দ্রিয়াণি মনসা হৃদি সন্নিবেশ্যাহ ব্রহ্মরূপেণ প্রতরেণ বিদ্বান প্রজ্ঞান শতাংশি সর্বাণি ভয়োবহানি। প্রজ্ঞাকে বরণ করে নাও। যা কিছু জেনেছো বুঝেছো সব জানা বোঝা ওই প্রজ্ঞারই একটি সামান্য অংশ মাত্র। প্রজ্ঞাকে বরণ করে নাও, ভগবানকে বরণ করা হয়ে গেল। কেমন করে তুমি তাকে জানবে? তুমি সমাহিত ধ্যানে তাকে জানবে। তুমি সমাহিত ধ্যানে কাকে জানবে? এষ দেব বিশ্বকর্ম্যাহ মহাত্মানঃ সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ হৃদা মনীষা মনুষা বিক্লপ্তাঃ ইয়া এতদ বিদুঃ সেহে গীতা ভবন। জানো, অমৃতময় হয়ে যাও। কিসে অমৃতময় হবে? তুমি সেই ধ্যানে, তুমি ভগবানকে অনুভব করবার জন্য যদি ধ্যানে ধ্যানস্থ হয়ে গিয়েছো, মনকে এবার উদার করে আকাশে উড়িয়ে দাও। হোমা পাখির কথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, বেদে আছে। হোমা পাখির কথা উপনিষদের উদাহরণে আছে। ঋষি বলছেন, সে কেমন না, সে উড়ে উড়েই থাকে। মাটি তাকে স্পর্শ করে। সে ভগবানের সেই অনন্ত প্রকাশের মধ্যে থাকে। সত্যকাম যখন বনের মধ্যে ব্রহ্ম প্রকাশকে চারটি বিভিন্ন ভাবে জানলেন, সেটি হলো চতুষ্কল ব্রহ্ম। চতুষ্কল ব্রহ্মের মধ্যে তিনি একটি তার শূন্য রূপ জানেন। রামপ্রসাদ বললেন, তবে তুমি শূন্য রূপা। তাই শূন্য রূপা তুমি তুমি এবার বলো, যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না তখন তুমি কেমন করে রূপবান হলো? যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না তখন তুমি কেমন করে মুন্ডমালাটি জোগাড় করলে? যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না তখন তুমি কেমন করে তোমার এই শক্তি সঞ্চালন করলে? যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না তখন তুমি কেমন করে কালের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলে? কেমন করে করলে? মনের আকাশে উড়ে গিয়ে অনন্ত আকাশ। তাই অনন্ত বান ব্রহ্ম, অনন্ত বান ব্রহ্ম সত্যকাম যখন জানলেন, ওই আকাশের উড়ন্ত পাখি, আকাশের বিদ্যুতের চমক, সে সুখে বলে গেল, জানো, এই মহাশূন্যে, এই মহাভৌমে, এই মহা আকাশে ব্রহ্ম বার্তা ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে দাও। সর্বত্র সেখানে ব্রহ্ম বার্তা ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে দাও। আর জানো কোথায় আছে? তোমার অন্তরের আকাশে আছে, তোমার অন্তরের মাঝে আছে ব্রহ্ম বার্তা, কুড়িয়ে দাও, তাকে জাগিয়ে তোলো। তুমি কেমন করে জাগিয়ে তোলো? Your mind is in the hand of the world. তোমার মন বন্দী হয়ে আছে। তোমার মন বন্দী হয়ে আছে by the things of the world and the talks of the world. জগতের কাছে বন্দী হয়ে আছে, জগতের বিষয়ের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে, জগতের বস্তুর আকর্ষণে বন্দী হয়ে আছে, জগতের অভিমুখে বন্দী হয়ে আছে। Your mind is not with you. Your mind plays around with the world. Your mind is beyond you in most of the times. তোমার মন তোমাকে ছাড়া অন্য সর্বত্র বিচরণ করে।
তোমাকে যখন বিচরণ করে তখন অন্যের সাপেক্ষে বিচরণ করে। Your mind considers you as one among the many. এখান থেকে জানতে হবে, এখান থেকে তার উন্মোচন হতে হবে। তার উন্মোচনটি কি? উন্মোচন এখান থেকে তাকে জানতে হবে, এখান থেকে তাকে উঠে আসতে বলছেন। প্রতি আকৃষ্টম নয়নম অবলা যত্র লগ্নং তৌতুঃ কর্ণ আবিষ্টং সরতি ততৌ সদা যৎ আত্মমগ্নম যৎ শ্রী বাচম জনয়তি রতিং কিং नु মানং কবীনাং দৃষ্টাঃ জিষ্ণু যুধি রতশতম দক্ষ তত সন্ন্যাত্যাহু। ভাগবত বলছেন, জ্ঞানী তপস্বীর দৃষ্টিগোচর হয়েছে যদি সে রূপ একবার, পারে না বিস্মৃত হতে সে চেতন ওই মহান রূপের মাধুর্য হতে। আবিষ্ট মনে চেতনে ঋষির দৃঢ় প্রত্যয় হয় যখনই উন্নত হয়েছে, যখন মনের মাঝে উন্মোচন ওই মহান প্রকাশের বার্তা এসেছে, ব্রহ্ম স্পন্দন ঋষির ধ্যান চন্ময় চেতনে হতে স্থায়ী প্রেরণা রূপ। ঋষির কাব্য চেতন প্রকাশ এখন হবে মধুরতার বার্তা সঞ্চারী, করতে প্রকাশ জগৎ মাঝে পরম সত্যের জীবন বিগ্রহ রূপকে। যেমন হয়েছিল কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের রথের উপর কৃষ্ণের অবস্থান, দর্শন মাত্রে হয়েছে শত্রু মিত্র সকলে কৃষ্ণ ভক্তির হয়েছে সম্মান। সবাই দেখেছে, কেউ বোঝেনি, কিন্তু সম্মানিত হয়েছে, আবিষ্ট হয়, চেতনার প্লাবন পায়। কেন পায়নি? মনের বেড়া আছে, মনের বন্ধন আছে। যে পেল সে পেল, যে পেতে চাইল সে পেল, যে পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়েছিল সে পেল, যে পাওয়ার জন্য এগিয়ে আসলো সে পেল, তার যে অবস্থায় থাকুক সে পেল। সে যেমন অবস্থায় থাকুক সে পেয়ে গেল। সে সম্মোহিত থাকুক, সে চেতনায় থাকুক, সে গান্ডীব ধরে থাকুক, গান্ডীব হস্তস্থলিতই বা হয়ে যাক, সে পেল। তার হাত থেকে গান্ডীবটি পড়ে গিয়েছে, তার জীবনের শক্তি চলে গিয়েছে, তার মনের কোনো বোধ তখন চলে গিয়েছে। জাগতিক যুক্তির বিন্যাসে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছে, জগতের সব সম্পর্ক তাকে গ্রাস করেছে। তার মন চারদিক দিয়ে সে বেড়া বেঁধে দিয়েছে, তালা লাগিয়ে দিয়েছিল মনের মাঝে। মনের আর বেরিয়ে আসবা হবে না। কেন সে বেরিয়ে আসতে পারল? একটি জায়গাতে সে সক্ষম হয়ে গেল, তার সব চলে গিয়েছিল, তার সব সে হারিয়ে ফেললো মুহূর্তে, কিন্তু সে সখা কৃষ্ণকে ত্যাগ করে। সব নিবেদন সে সখা কৃষ্ণের কাছে করেছে, তাই সে ফিরে পেল, তাই সে জেগে উঠল, তাই সে দৃঢ় হল, তাই সে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করল, তাই সে তার নিজের যে যোগ্য ভূমিকা সেটি পালন করতে পারে। তাই তো সে তার কর্মের, ভক্তির, জ্ঞানের প্রবাহ জীবন মাঝে পেয়ে গেল। জীবন মাঝে কর্ম, ভক্তির প্রবাহ, জ্ঞানের প্রবাহ প্রাপ্ত হয়েছে, ভগবানের কাছে নিজেকে নিবেদন করতে পারল। তাই তো ভগবান তাকে বললেন, হে অর্জুন,
Yat karushi yat asnushi yat yuhasi dadasi yat parasasi yat পুরুষ ব্যবহার করে। তাই তো ওকে পারমিশন দেবে। কি পারমিশন? তুমি যা ভাবছো, যা করছো, যা বলছো, যে ধ্যানে আছো, যে কর্মে আছো, যে জ্ঞানে আছো, যে উপলব্ধিতে আছো, যে চেতনায় আছো, তুমি যেভাবে আছো, যে অবস্থায় আছো, তুমি আমাকে স্মরণ করো আর ভোগ করো। Your mind is no longer your mind. Make your mind free from your clutches. Liberate your mind from the bondage of this world and your false ideas about this world. Liberate the mind from your own negative form. No negation works here. It's all positive. The world is positive, you are positive. সবই সত্য। ঋষি বললেন তুমি সত্য, তুমি সেই জ্যোতির্ময় সত্য, তিনি তারই একটি প্রকাশ। তুমি এটা বোধ হয়ে নিয়ে এসো, তবে সেটি বোধে নিয়ে এসে সেই পরম প্রকাশের কাছে নিজেকে সমর্পণ করো। তুমি সেই চেতনার এক অধিকার, তুমি সেটিকে বোধে নিয়ে এসো, তুমি আহরণ করো সেটিকে বোধ। তুমি যখন বোধে সেটিকে আহরণ করবে, উন্মোচন করবে, তোমার মধ্যে ঘটবে কি? আনফোল্ডমেন্ট। The petals of your goodness of life shall unfold. তোমার জীবন পুষ্পের যে শুভ্র জ্যোতির্ময় যে পুষ্প, সেই পুষ্প বিকশিত হয়ে যাবে, সব পাপড়ি একের পর এক খুলে যাবে। The petals of goodness of your life shall get opened up, shall unfold itself. তখন সেটি খুলে যাবে, তখন সাথে সেই নেগেটিভ বা অন্য কোনো নেগেটিভের আর প্রয়োজন নেই, তখন সবই পজিটিভ। ইট ইজ অল পজিটিভ। হয়তো একটা সময় সেই নেগেটিভের প্রয়োজন ছিল, বোধে সেটিকে পরিত্যাগ করে এখন এগিয়ে যেতে হবে। মনের দড়ি ছিঁড়ে এবার এগিয়ে যেতে হবে, ভগবানকে বরণ করতে হবে। ভগবানকে যখন আমরা বরণ করতে পারবো, তখনই ঘটবে উন্মোচন। উন্মোচনটি ব্রহ্ম উন্মোচন, ভগবানের জীবন উন্মোচন। জীবন মাঝে ভগবান, জীবন মাঝে ভগবানের উন্মোচনটি হলো ব্যক্তির সাধন উন্মোচন, অধ্যাত্ম উন্মোচন, ব্যক্তির আত্ম উন্মোচন। আত্ম উন্মোচনে তিনি নিজের অহংকে ফিরে পান, নিজের জ্যোতির্ময় স্বরূপকে খুঁজে পান, নিজের জ্যোতির্ময় স্বরূপকে ফিরে পান। এই প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, যিনি এই পথের পথিক, তিনি এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ওম वाग्मे मनोषि प्रतिष्ठिता मनवे वाचि प्रतिष्ठितम् आविहि मेधि वेदस्यामानि सह श्रुतं मे मा बृहसिः अनेन दितेन होरात्रां
Sandadami Anino Ritang Bodhiswami Satyang Bodhiswami Tadmamavatu Tadvakaramavatu Avatu Mamavatu Bakaramavatu Bakaram Shanti 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 Om Apayantu Mamangani Bhakana Chakshu Rotramata Balam Indiani Cha Sarvani Sarvyam Brahma Upanishadam Aham Brahma Nirakuriyatma Ma Brahma Nirakaro Anirakarnamastu Anirakarnamyastu Namaste Moi Santu Te Moi Santu Shanti 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 Om Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate Purnamadaya Purnameva Avashishvate Shanti 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 Saunabatu Saunabatu Yang Tejasvino aditamastu mahavidvishabhavi Shanti 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 Shannomita Shanvaruna Shanno Bhavati Aryomaha Shanno Indra
বৃহস্পতি শাগ্ন বিষ্ণু রুক্রমা ব্রহ্মণে নমঃ বায়ু প্রত্যক্ষং ব্রহ্মসি স্বামী বা প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বলিষ্যামি গীতাং বলিষ্যামি সত্যাং বলিষ্যামি মবতু তদ্বকারামবতু শান্তি 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 ভদ্রং কর্ণেभिः দেবা দেবাক্ষরীয়যোত্রা দুঃশংসতনুभिः शांति 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 আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো। নাও 2 minutes meditation by all. এখন সবাই মিলে 2 মিনিট ধ্যান করব। जय मां जय मां जय। আমরা আজকে এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন। আবার আমরা রবিবার আবার সাড়ে পাঁচটা আবার আগামী রবিবার আমাদের সাড়ে পাঁচটা। স্যার প্রণাম নেবেন স্যার, টাচিং অন হোলি ফিট স্যার। প্রণাম স্যার, প্রণাম প্রণাম প্রণাম। অবশ্যই। লাল টাকা দেব না।